Sorry, sir. Good evening, students. This is Professor R. Surendran from Government College of Technology. I am having my technical champion Gopalakrishnan. He is going to present the topic fluid dynamics. It is part 1 video and theory part question. We are dividing the subject into 4 categories. One is level 1, only it deals with theory, and level 2, it deals with formula and conditions like that. And level 3, it is a simple problem. Level 4 and a complex problem. So now our focus is only on level 1 questions. So this level 1 questions has been created by the aspirant, and it has to be presented by the aspirant, and we will discuss one by one. Now the podium is for Gopalakrishnan. Okay, sir. Thank you, sir. So we are going to see about the fluid dynamics. So part 1. Yourself? Yes, sir. Myself, Gopalakrishnan. I completed ME, sir. I'm from Tirunelveli, sir. Okay. Sir, about flow measurement devices, sir. First, the discharge through an orifice fitted in a tank can be increased by fitting a short length of pipe to the outside, sharpening the edge of orifice, fitting a long length of pipe to the outside, and fitting a long length of pipe to the inside, sir. Okay. So இப்போ இது என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்சார்ஜ் அதிகப்படுத்தணும்னு கேக்குறாங்க. என்ன மாதிரி பண்ணா வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படின்றது கேக்குறாங்க. அரவிந்த் குமார், you have to answer the question. Option A. Option A, fitting a short length of pipe to the outside. Okay, outside la irukanum, adu short length ah irukanum அப்படின்றது. Okay, by fitting a long pipe, discharge will be more but less in comparison of short pipe due to more friction loss. Friction loss. So friction loss long pipe ஆ வந்து என்ன ஆகும்னா friction loss இருக்கும் அப்படின்றாங்க. When pipe is fitted outside, in that case the coefficient of discharge is 0.82. It is fitted inside na coefficient of discharge வந்து 0.75 ன்றாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால அவுட் சைடு இது பண்றதுக்கு 2 காரணம். ஒன்று வந்து ஃபிரிக்ஷன் லாஸ் வந்து லாங் பைப்ல அதிகமா இருக்கும். 2வது காரணம் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் வந்து வெளியில ஃபிட் பண்ணா 0.82, உள்ள ஃபிட் பண்ணா 0.75. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Okay, sir. Sir, a venturi meter is a device based on Bernoulli's principle and is used for measuring velocity, pressure drop, total head, and flow rates. Arvind Kumar, this question is also for you and you can tell the answer. Delhi, D for Delhi. Flow rate, sir. Flow rate measure பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிருக்காரு. You can move it. Yes, the venturi meter generally uses for flow rate measurement. ஏன்னா வந்து venturi meter, orifice meter, flow meter இதெல்லாம் flow rate. So the pitchard tube வந்து velocity சொல்லுவாங்க. Velocity cannot be measured by this device because it is varying throughout entry to exit. அது ஏன் velocity மெஷர் பண்ண முடியாதுன்றதுக்கான காரணம் இங்க சொல்லிருக்காங்க. இந்த velocity கண்டினியூஸா flow area of cross section மாறனால velocity மாறும் அப்படின்றது சொல்லிருக்காங்க. Yes sir. velocity மாறும் அப்படின்றது நமக்கு சொல்லிருக்காங்க. சோ அதனால அது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமா பார்க்கப்படுது. Yes. Okay, next question. Sir, which one of the following instrument is a rate meter, sir? Okay. Rate meter. இது வந்து சீனிவாச பெருமாள். You can answer. Yes sir. ரேட் மீட்டர் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ரேட் மீட்டர். ரேட்னா ஃப்ளோ ரேட்டா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். Yes sir. Venturi meter. Yes, venturi meter லாக் பண்ணிருக்காரு. ஆன்சர் பாத்துடலாம் கோபாலகிருஷ்ணன். கரெக்ட். Yes sir. இப்போ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட்டுக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கரெக்ட்டா தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. டிஸ்க் மீட்டர் வந்து டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளைட் டு ஹோம் ஓவர் a period of time. It is called nutating disk meter. ஒரு வீட்டுக்கு தண்ணி இது பண்றோம் வச்சுக்கேன், அது மொத்த தண்ணி எவ்வளவு போயிருக்கு அப்படின்றது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு நம்ம இந்த டிஸ்க் மீட்டர்ல பார்க்கலாமா. ஆட் ஒயர் அனிமோமீட்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चन. என்னன்னா டர்புலன்ட் ஃப்ளோல வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு ஆட் ஒயர் அனிமோமீட்டர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. Yes sir. பாத்தலாம். pitchard tube வந்து it is a flow velocity in open channel அப்படின்றாங்க. ஜெனரலி venturi meter வந்து velocity அப்படினு போட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் சொல்றாங்க. அது வந்து தப்பு. ஆக்சுவலா டிஸ்சார்ஜ் என்ன velocity மாறிட்டே இருக்கும்ல. சோ velocity velocity மாறிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். இங்க டிஸ்சார்ஜ் மட்டும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Sir, max sir, rotometer, venturi meter, orifice meter, flow nozzle,
அதுக்கு லிஸ்ட் 2 வந்து வெனா கான்ட்ராக்டா, டேப்பரிங் டியூப், கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன், பெல் மவுத் என்ட்ரி சார். ஓகே, this question is for அரவிந்த் குமார். மேட்ச் பண்ணுங்க. RFI வெனா கான்ட்ராக்டா சார். RFI மீட்டர் வீணா கான்ட்ராக்டா, RFI மீட்டர் வீணா கான்ட்ராக்டா. சூப்பர். C க்கு 1னா B க்கு 3. கன்வர்ஜென்ட் வென்ச்சுரி மீட்டர், கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. இப்போ A க்கும் D க்கும் தான் பஞ்சாயத்து. எப்படி பஞ்சாயத்தை முடிவு பண்ண போறீங்க? டெக்னிக்கல் பஞ்சாயத்து எப்படி முடிவு கொண்டு வர போறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ரோட்டோமீட்டர், பெல் மவுத் என்ட்ரி, ஃப்ளோ நாசில், டேப்பரிங் டியூப் அப்படின்றது தப்பா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துருவோம். சரி, ரோட்டோமீட்டருக்கு வந்து டேப்பரிங் டியூப் வரலாம், ஃப்ளோ நாசிலுக்கு வந்து பெல் மவுத் என்ட்ரி வரலாம். ஓகே, அவர் மார்க் சொல்லிருக்காரு, பார்த்துலாம். ஆன்சர் பார்த்துலாம். எஸ் சார். ரோட்டோமீட்டர் வந்து ட்ரங்கேட்டட் கோன். எஸ் சார். டேப்பரிங் டியூப் சார். டேப்பரிங் டியூப். ஃப்ளோ நாசில் வந்து பெல் மவுத் என்ட்ரி. ஸோ வந்து அதுதான் வந்து இது. வென்ச்சுரி மீட்டர் கன்வர்ஜிங் டைவர்ஜிங், ஆரிஃபிஸ் மீட்டர் வீணா கான்ட்ராக்டா, ஃப்ளோ நாசில் வந்து பெல் மவுத் என்ட்ரி, ரோட்டோமீட்டர் வந்து என்னன்னா டேப்பரிங் டியூப். இப்போ ப்ரீவியஸ் இதுக்கு போங்க கேள்விக்கு. ரோட்டோமீட்டர் வந்து டேப்பரிங் டியூப். ரோட்டோமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா பிட் இருக்கு. ரோட்டோமீட்டர்ல எந்த வார்த்தை வந்து 2 தடவை வருது பாரு? டிடி சார். ஆமா, டிடி ஃபார் டேப்பரிங் டியூப். அதுலயே பிட் 2 டீயும் பெருசா போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா பேர்லயே பிட் வச்சுக்கலாம். ரோட்டோமீட்டர் டேப்பரிங் டியூப் அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரியா? அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ளோ நாசில் வந்து பெல் மவுத் என்ட்ரி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா FB ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கோட் வேர்டு வந்து FBனா என்னது? ஃபேஸ்புக் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரியா? ஃப்ளோ நாசில்னா பெல் மவுத் என்ட்ரி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து அந்த இது. நம்ம எப்பவுமே என்னன்னா we have to remember by code word அப்படின்றது தெரியணும். கோட் வேர்ட் படி படிக்கிறதுனால என்ன இதுவாகும்னா சீக்கிரமா எல்லாத்தையும் ரெட்ரீவ் பண்ணலாம். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து குயிக்கா இதுவாகும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். இதுவும் மேட்ச் தான் சார். ஹாட் வயர் அனிமோமீட்டர் சார். பிட்டாட் டியூப், வி நாட்ச் வயர், டேக்கோமீட்டர் சார். லிஸ்ட் 2 வந்து டிஸ்சார்ஜ், ரொட்டேஷனல் ஸ்பீட், வெலாசிட்டி ஃப்ளக்சுவேஷன் அண்ட் ஸ்டாக்னன்ட் பிரஷர். சோ இது வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க. மேட்ச் பண்ண சொல்ல சீனிவாச பெருமாளுக்கு இந்த क्वेश्चन அர்ப்பணிப்போம். எஸ் சார். ஹாட் வயர் அனிமோமீட்டர், பிட்டாட் டியூப், ஸ்டாக்னேஷன் பிரஷர். பிட்டாட் டியூப் B க்கு 4. ஓகே, பிடி சார். டேக்கோமீட்டர், ரொட்டேஷனல் ஸ்பீட். D க்கு 2. D க்கு 2 ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா C க்கு 1. வீனாஸ் வியருக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. B க்கு அதுக்கப்புறம் பிட்டாட் டியூப் வந்து 4 அப்படின்னா A க்கு 3. ஹாட் வயர் அனிமோமீட்டர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம். டர்புலன்ட் வெலாசிட்டி ஃப்ளக்சுவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம். எஸ் சார். எஸ் சார். சோ இங்கேயும் அதே தான் கேட்டிருக்காங்க. வெலாசிட்டி ஃப்ளக்சுவேஷன் எங்கன்னா டர்புலன்ட் ஃப்ளோ நடக்கும். இந்த வெலாசிட்டி ஃப்ளக்சுவேஷன்றது டர்புலன்ட் ஃப்ளோல வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம். டர்புலன்ட் ஃப்ளோக்கு வந்து சிறப்பே வந்து என்னன்னா வெலாசிட்டி ஃப்ளக்சுவேஷன் தான். சோ வெலாசிட்டி ஃப்ளக்சுவேஷன் மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டிவைஸ் வந்து HWA, ஹாட் வயர் அனிமோமீட்டர். ஓகே சார். So that is the important thing you should remember. Next question. Answer பார்த்தோம், explanation பார்த்தோம். So hot wire anemometer velocity fluctuation turbulent flow. Okay. Pitot tube can measure the stagnation pressure அப்படின்றது சொல்றாங்க. Flow velocity stagnation pressure ஃபார்முலாவும் இங்க அறிமுகப்படுத்துறாங்க. P plus half rho V square அப்படின்றது சொல்றாங்க. equal to P plus half rho V square. P வந்து ஸ்டாட்டிக் பிரஷரா இருக்கும், இது வந்து டைனமிக் பிரஷரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். half rho V square டைனமிக் பிரஷரா இருக்கும், அது P வந்து ஸ்டாட்டிக் பிரஷரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. V notch வந்து highly sensitive to measure the discharge by just measuring the height of the flow in notch. Notch height, notch ஓட height measure பண்றது மூலமா discharge கண்டுபிடிச்சோம். Tachometer வந்து measure the RPM of the machine. Super. Next question. Yes sir. Okay sir. Sir, which one of the fluid is measured by rotometer? Velocity, discharge, viscosity and rotational speed of solid shaft. Okay, this question is for Arvind Kumar. Rotometer. Arvind Kumar. ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் லாக் பண்ணுங்க. A sir. A for Agra. Answer பார்த்தோம். B for conical variable area having a rotor float இருக்கும். It measures the discharge அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ velocity discharge அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ டிஸ்சார்ஜ்ன்றது எப்படி பிட் வைக்கலாம் அப்படின்னு ரோட்டோமீட்டர்ல அது பாதி கட் பண்ணீங்க வச்சுங்களேன். பாதி கட் பண்ணீங்கன்னா R பாதியா கட் பண்ணா D கிடைக்கும்.
சரியா? சோ அந்த D ல இருந்து discharge ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். The magnet of flow rate is proportional to the lift of the rotor in the conical tube. அது ஒரு important விஷயம். The magnet of flow rate is proportional to the lift of the rotor in conical tube. Next question. So அடுத்தது மேட்ச் சார். பிட்டா டியூப், மைக்ரோ மேனோமீட்டர், பைப் பெண்ட் மீட்டர், வால் பிரஷர் டேப்பர். அது வந்து லிஸ்ட் 2 வந்து ஃப்ளோ ஸ்டாட்டிக் பிரஷர் சார். ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ, டிஃபரன்ஷியல் பிரஷர் அண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டாக்னேஷன் பிரஷர். Nice, it is very super question. And ஞான பிரகாஷ் ரெடியா இருக்கீங்களா? ஞான பிரகாஷ், are you available? Okay, அப்ப சீனிவாச பெருமாள் சொல்லுங்க. Yes, sir. Yes, sir. So, pitta tube, flow static pressure, micro manometer, differential pressure, pipe bend meter, rate of flow, wall pressure tab. Sorry, sir. Pitta tube, flow static pressure. அதாவது என்ன மைக்ரோ மேனோமீட்டர், டிஃபரன்ஷியல் பிரஷர். பிட்டா டியூப்க்கு வந்து 1 4 ஃப்ளோ ஸ்டாட்டிக் பிரஷரா ஃப்ளோ ஸ்டாக்னேஷன்? 4 sir. Flow stagnation pressure. Stagnation pressure தான் ஏற்கனவே பாத்துறோம். Yes sir, yes sir. Micro manometer, differential pressure, pipe bend meter, rate of flow. Meter rate of flow, wall pressure tab, pressure static pressure. Wall pressure, flow static pressure. Flow static pressure. Okay, answer பாத்துறோம். Yes sir. So பிட்டா டியூப் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டாக்னேஷன் பிரஷர் ஏற்கனவே இன்னொரு வாட்டி பார்த்த விஷயம் தான். அது திரும்ப வந்துட்டே இருக்கு. பிட்டா டியூப் வந்து ஸ்டாக்னேஷன் பிரஷர் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ ஸ்டாக்னேஷன் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தனா 2 T இருக்கும். பிட்டாட்லயும் வந்து 2 T இருக்கும். ஸ்டாக்னேஷன் பிரஷர் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுங்க. அது P + ½ V² ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. மைக்ரோ மேனோமீட்டர்னாலே பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஆனா மைக்ரோ அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன்னா ஹை அக்யூரசி அப்படின்றது தான் தெரியணும். So they are similar to differential manometer having large cross section portion containing large quantity of heavy fluid அப்படின்றது வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பைப் பெண்ட் மீட்டர் வந்து ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எல்போ மீட்டர் அப்படின்றாங்க. பைப் பெண்ட் மீட்டருக்கு எல்போ மீட்டர் பேர் இருக்கு. அதுக்கு வந்து மெஷர் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்றது. வால் பிரஷர் ட்ராப் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் சிம்பிள் ஹோல் இன் எ பைப் கேரிங் ஃப்ளூயிட். ஸோ பைப் கேரிங் ஃப்ளூயிட்ல வந்து ஒரு பைப் கேரிங் ஃப்ளூயிட்ல ஒரு ஓட்டை போட்டு விட்டா அதுதான் வந்து வால் பிரஷர் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் பிரஷரை மெஷர் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரியா? ஸோ வால் பிரஷர் ட்ராப்னா ஸ்டாட்டிக் பிரஷர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Yes, sir. Assertion, sir. After the fluid has re-established its flow pattern downstream of an orifice plate, it will return to same pressure that it had upstream of the orifice plate. Reason: Bernoulli's equation, when applied between 2 points having the same elevation and same velocity, gives the same pressure at these points. Okay, Arvind Kumar. அரவிந்த் குமார், ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் லாக் பண்ணுங்க. ரெண்டுமே ட்ரூ சார். ஓகே, ஹரிசன். சோ ஆப்ஷன் காட்டுங்க. டி சொல்றாங்க. லாஸ்ட் எனர்ஜி நெவர் ரெக்கவர் சோ ஆஃப்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் RMS மீட்டர் the pressure never become equal to the pressure. So last energy never recovers because before but velocity of flow will be same in re-established flow at the expense of static pressure. So static pressure will be low in re-established flow than before the RMS meter சொல்றாங்க. So இதுல எக்ஸ்பிளனேஷன் பாத்தீங்கன்னா क्वेश्चन போங்க. ஆப்ஷன் A, after the fluid has re-established its flow patterns downstream of the it will return to the same pressure than the upstream. Same pressure வரும்னு சொல்றாங்க. இங்க வாங்க, அது எக்ஸ்பிளனேஷன் வாங்க. சேம் பிரஷர் வராதுன்னு சொல்றாங்க. அது காரணம் வந்து லாஸ்ட் எனர்ஜி நெவர் ரெக்கவர் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட். Okay sir. The instrument preferred in the measurement of high fluctuating velocities in air flow speeds. இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்த விஷயம் தான். இட் இஸ் ஹாட் ஃபயர் அனிமோமீட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Yes sir. Yes sir. Yes, டர்புலன்ட் ஃப்ளோ அப்படின்றது இது பண்றாங்க. ஓகே, அடுத்தது சார். அடுத்து மேட்ச் சார். அனிமோமீட்டர், பீசோமீட்டர், பிட்டா டியூப், ஆரிஃபைஸ், லிஸ்ட் 2 flow rate, velocity, static pressure, difference between static and stagnation pressure. சீனிவாச பெருமாள் மேட்ச் பண்ணுங்க. Yes sir. Anemometer velocity,
piezometer, static pressure. Pitot tube, difference between static and stagnation pressure. Okay. Orifice flow rate. Okay, answer பாத்துருவோம். Anemometer velocity, piezometer வந்து static pressure only, pitot tube வந்து static pitot tube ஆண்டா அது வந்து measure the difference between static and stagnation pressure. இந்த difference வந்து also called as kinetic head. Orifice meter discharge. Next question. If calibration chart is prepared for a hot wire anemometer for measuring the mean velocities, the high level of accuracy can be equal to the accuracy of pitot. An answer? D. More than that of all. Okay, answer please. D. எல்லாமே hardware elements use measure the velocity fluctuation in the turbine flow. So this technique is highly sensitive and accurate. So எல்லாத்தை விட இதுவா இருக்கும். Next. So thank you, champion. So this presentation has been presented by the technical champion Gopalakrishnan. So எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிரசன்டேஷனோட மீட் பண்ணா மட்டும் தான் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும். It is our daily responsibility. நம்ம தனியா வந்து இதுல travel பண்ண முடியாது. So Arvind Kumar and Srinivasa Perumal make some more presentation. Okay? Oh, yes sir, yes sir. Yes, thank sir. You, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.